हर हाल दे विच परमेश्वर का धन्नवाद करो और उदासी जी उस बिल्कुल ठीक है कि अभी निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश उदासी ये सारा कुछ जो शैतान वालों प्रभु का वचन कहता कि परमेश्वर के आनंदित रहो। तो मेरे को मैं दसना चाहूँगा कि उदासी होने के साथ बहुत सारे कारण आ, घर में गरीबी आ, कष्ट आ, दुख आ, संकट आ, बीमारियां, लेकिन अज असी इन्होंने पीड़ा तो, इन्होंने बीमारियों तो, इन्होंने कष्टों तो, इन्होंने दुखों तो निकलना कितना है, इस गल को मैं अगे लैके चलांगा। मेरे को इन्होंने दिनों मैं बहुत ज़्यादा बाइबल की डीप स्टडी कर रहा और मैंने खुदा ने वचन दिता और तुसी इस वचन को अपने उत्ते लाना। अज का वचन एक बहुत खास है और मैं चाहूँगा कि तुसी जितने 46 बाब की 11 पंजाबी पढ़ लो, नाल ही पास हिंदी जो पढ़ रहे 46 बाब की 11 जितने 46 बाब की 11 बड़े आराम से टका के पढ़ना है, समझ आओ चढ़ जा अते बलसान ले ए मिस्र दिए कुआरिये धीए तू एवें बहुत दवाइयां वरतदी है, बहुत दवाइयां खांदी आ, तू चंगी ना होवेगी, तू चंगी नहीं होना। पूरी हो गई ये बाइबल विचों पढ़या। हे मिस्र की कुमारी कन्या, ये मिस्र की कुमारी कन्या गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले। जी, बलसान को जाकर औषधि ले। तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, तू व्यर्थ बहुत इलाज करवाती है, तू चंगी नहीं होगी, तू चंगी नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों आज ये वचन को मैं आगे लेके चलांगा क्योंकि मैं मेरा प्रोफेशन मेडिकल प्रोफेशन है और मैं इस बात पर रिसर्च की देखो सारा बाइबल सानू की दस रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच बहुत बड़ियां इलाज बीमारियां ठीक होंदियां, बहुत दिन रात असीं इहदियां गवाहियां सुनदे आ, लेकिन ये खुदा दा वचन की कह रहा है। मेरे दोस्तों जदों तक असीं मिस्र की गुलामी दे विच आ साडे उत्तों जिहड़े श्राप आ वो नहीं हटदे, साडे उत्तों बीमारियां के श्राप, साडे उत्तों पुरखियां के श्राप ये नहीं जाने। मेरे दोस्तों जदों एक लेडीज आप देखते हैं जिन्होंने लेडीज प्रॉब्लम सी पिछले 12 साल तो बीमार से वो दिन रात हो सकता वैदा हकीमा को जाते हो एक छड़ के दूजे को छड़ के चौथे को दसवें को उन्हें सारा अपना धन दौलत खराब कर दिता, लेकिन कितों भी उन्होंने आराम नहीं मिला क्योंकि उदों तक वो बिसर दी सी। लेकिन ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡ ਉਹਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਛੂਟ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਅੱਜ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੂਤ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ क्योंकि खुदा ने पाक कलाम में लिखा तौबा करो ते मुड़ो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए तो प्रभु दे हजूरों सुख दे देना। सुख दे देने में सारा कुछ साडी गरीबी, साडे दुख, साडे संकट, साडी बीमारियां, कष्ट, सारे मुकदमे, बच्चे सानू सारे चीज़ों को परमेश्वर आजाद करना चाहता है। सो मेरे दोस्तों जदों तक 38 साल का रोगी लगातार उत्थे प्यार उस कोर्ट दे विच बैठा कोर्ट दे विच और उत्थे एक फरिश्ता होंदा सीगा वो आण के पानी को लाउंदा सीगा, जिहड़े उहदे रिश्तेदार सीगे ओहनूं मरीज पेशेंट को चक के उहदे विच कर दिंदे सी और ठीक हो जाते थे। लेकिन वो कहता मेरा कोई है ही नहीं। जिस दिन उन्हें क्या कहा प्रभु मेरा इस दुनिया में कोई नहीं जो मैनूं इस बीमारी तो शिफा दे सके। मेरे अज़ीज़ों अज साडा जिहड़ा बड़ा यकीन आ बड़े बड़े हॉस्पिटलों के उत्ते आ, डॉक्टरों के उत्ते आ, बड़े बड़े बैंकों के उत्ते आ और बहुत सारे आते और भी कई कुछ पढ़ते हैं उन्होंने डाइट ले लो, इदा कर लो, उदा कर लो, लेकिन फिर भी सानू आराम नहीं मिल रहा क्योंकि असं मिस्र की गुलामी के विच आ। मेरे जो व्यवस्था सारा टाइम आप पढ़ते हैं उत्थे लिखा गया कि जे अगर तुम परमेश्वर को पूरे रूह नाल सच्चाई नाल यहोवा परमेश्वर की उपासना करोगे वो तुहानू बहुत बड़ी आशीष
ਦਊਗਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਜਾਈਏ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਦੀ ਧੀ ਸੀਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਰੂਸਲਮ ਦੀ ਧੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਸਿਓਨ ਦੀ ਧੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਰਲਾ ਯਿਸੂ ਲਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇੰਨਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਧੀ ਬਣਦਾ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਓਨ ਦੀ ਧੀ, ਜਰੂਸਲਮ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੇਖ ਪਾਲਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਖਾਈ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਾਮ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਥੱਕੇ ਮਾਂਦੇ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਰੂਸਲਮ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਓਨ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮਲਾਕੀ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 4:2 ਹੈ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹਿੰਦੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮਲਾਕੀ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 4:2 ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ, ਖੌਫ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਛਲ ਕੂਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਟੱਪਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਅਤੇ ਕੁੱਦੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਕੁੱਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦੀ ਸੁਆਹ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠ ਦੀ ਸੁਆਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੈਨਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਮਕਦਾ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਨੈਚੁਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ,
ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ 40 ਬਾਬ ਦੀ 31 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਗ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੱਕੋਗੇ ਨਾ ਹੱਸੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲ ਔਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਸਾਗ ਪਾਤ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਫਰੂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਦਲ ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਠਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 2020 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਲਾਕੀ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 430 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2450 ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2450 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 47 ਬਾਬ ਦੀ 12 ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 47 ਬਾਬ ਦੀ 12 ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਵੇ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਉੱਗਣਗੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਵੇ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਉੱਗਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਛੋਟੇ ਉੱਗੇ ਪਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਵੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁੱਕਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁੱਕਣਗੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੁਰਝਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸੋ ਗਈ ਆ, ਅੰਗੂਰ ਆ, ਮਨੱਕਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਮੇਵੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਮੇਵੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਖਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵਰਸੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਂਧੀ ਆਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਸੁੱਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਚਰਚ 'ਚ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 22 ਬਾਬ ਦੀ 2 ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 22 ਬਾਬ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਉਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਦੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਦੋ ਇਹ ਬਾਗੇ ਅਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਖਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਬਾਗੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਿਯੋਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਰ ਦਾ ਸਰਾਪ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਉद्धारकर्ता ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੁਲਹਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਦੁल्हा ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਆ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਆ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਚਾਹੇ ਜੈਂਟਸ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਉद्धारकर्ता ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੁल्हा ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਜੋਨਾ ਖੁੱਤੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ और आज तो तुम सिय्योन ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ और ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਆਮੀਨ दुआ शुक्र है कि स्वामी बाप का